हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आम श्वासक्रिया उपर पढ़ा रेस्पिरेशन। आमर लास्ट वीडियो रे आम कौन आलोचना करते श्वासतंत्र उपर। तो बर्तमान देखिबा आमर श्वासक्रिया केते पर्याय विशिष्ट। तीन पर्याय, तीनोटी पर्याय आमर श्वासक्रिया को विभाजित कराई। ठीक अच्छे। तो देखिबा से तीनोटी पर्याय कौन। प्रथम होची संवातन किंबा वेंटिलेशन, तापरे गैस विनिमय किंबा गैसियस एक्सचेंज, तापरे गैस परिवहन किंबा गैस ट्रांसपोर्टेशन। ओके। तो बर्तमान आम संवादन उपर डिटेल बर्तमान देखा। देख आमर संवादन को दुईटी पर्यायर किंबा दुईटी स्टेज रे विभक्त कराई। कौन कौन ना प्रश्वास और निश्वास है। पे प्रश्वास और निश्वास कहले कौन ना जिते आम फुसफुस मध्य को वायुर प्रवेश हुए, अर्थात जितेबले आम शरीर भितर को अम्लजान प्रवेश करे से प्रक्रिया को आम प्रश्वास बोली कहू। किंतु जितेबले आम शरीर अंगारकाम्ल आम आम शरीर शरीर सी छाड़ी पलाए अंगारकाम्ल, से कौन हुए सेटा को निश्वास बोली कह जाए। तो मन रखि अम्लजान प्रवेश करिया प्रक्रिया को प्रश्वास, अंगारकाम्ल छाड़ा को कौन कह जाए निश्वास। ठीक अच्छे, जानी पारलो। तापर नेक्स्ट सीटा मध्य लिखाई है फुसफुस रु वायु प्रस्थान। तापर आमर प्रश्वास एक प्रकार सक्रिय प्रक्रिया। पिला मन रखि आमर प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया, किंतु निश्वास क्यों प्रकार प्रक्रिया कहले शिथिलन प्रक्रिया। ठीक अच्छे। तापर आमर नेक्स्ट कौन लिखाई प्रश्वास बेले अंत पंजरा मांसपेशी संकोचन और उदरीय मांसपेशी शिथिलन घटे। पिलाने यही पॉइंट को जाना पूर्व तुमको जानवा को पड़ो पंजरा हाड़ कौटा है, आमर अंत पंजरा मांसपेशी कौटा। तो देख आमर ये जो हाड़ गुड़ा अच्छी पिलाने देखिपो ये व्हाइट कलर धला कलर जो हाड़ गुड़ा अच्छी से हाड़ गुड़ा को आमर पंजरा हाड़ बोली कह जाए है। आमर पिठी पटे मुंडरू अंटा जाए गोटे लंबिकी गोटे हाड़ अच्छी सीधा है स्ट्रेट है गोटे हाड़ अच्छी, से कौन बोली कह जाए मेरुदंड। समस्त देखिपो यहाँ है टिके बोल दिशु किंतु पछपटे सी थाए एक्चुअली है आम अंटा कि पिठी पटे सेटा थाए है। तो से आमर मेरुदंड रु छाती जाए यही सब हाड़ गुड़ा कौन था, से हाड़ गुड़ा को कौन कह जाए पंजरा हाड़। तो से पंजरा हाड़ मझीरे थिबा मांस पेशी को कौन बोली कह जाए अंत पंजरा मांसपेशी। देखिपो ये आमर हाड़ मान मध्य टिके टिके मांसपेशी लटकी मांस लटकी, तो से मांसपेशी को कौन बोली कह जाए अंत पंजरा मांसपेशी। मन रखि तापर आइला आमर मध्यच्छदा। मध्यच्छदा को भलसे पिला बुझे। मध्यच्छदा कहले कौन ना जो हाड़ गुड़ा पिला देखुच आमर पंजरा हाड़, से पंजरा हाड़ मझीरे है से पंजरा हाड़ भितर किंबा पूरा तले है, पूरा तले किंतु भितर अच्छी है बाहर ना, जो द्वारा कि तुम ठीक से देखी पारू ना किंतु टे भलसे जूम करके देखिबो हेले टिके रेड कलर दिशुची है, रेड कलर ये अच्छी। तो सेटा को आमर मध्यच्छदा बोली कह जाए। मध्यच्छदा आ किछि नुह एक प्रकार मांसपेशी जी कि यही होकी थाए है, यही होकी थाए। मन रखि समस्ते से ओरिजिनल रे से यही की थाए मध्यच्छदा। देखिपो समस्ते। तापर तापर पिला माने आमर देखिबा स्टर्नम। आमर जो छाती आमर एटा होची छाती, किंतु छाती रे आमर एही गोटे हाड़े थाए है, से हाड़ को स्टर्नम बोली कह जाए। समस्ते भलसे मन रखि देख ये मध्य लेखा है स्टर्नम। जानी पारलो। तापर नेक्स्ट बा तो कौन कहूची कि आमर पॉइंट कौन कह जाउची ना जिते बेले आमर प्रश्वास घटे सेते बेले आमर अंत पंजरा मांसपेशी संकुचित हो जाए, एभली संकुचित हो जाए है, संकुचित हो जाए। किंतु आमर जो उदरीय मांसपेशी कौन हुए उदर कहले कौन कि उदर कहले पेट है, पेट मांसपेशी कि इनडायरेक्टली कही आम पेटटी शिथिलन हो जाए कि पेट फुली जाए। तुम समस्ते जानिच ना आम जो प्रश्वास करूँ कि आम शरीर भितर जो अम्लजान जाए कि ऑक्सीजन जाए से आम पेट फुली जाए। पुणी जो से वायु को छाड़ी दो से कौन हुए ना पेटटी भितर पशि जाए, नॉर्मल हो जाए। तो सहीटा कही अंत पंजरा मांसपेशी संकोचन और उदरीय मांसपेशी शिथिलन घटे है। अंत पंजरा मांसपेशी कौटा देखिपे समस्ते यहीगुड़ा। तो यहीगुड़ा मांसपेशी जो अच्छी से संकुचित हो जाती, यही भितर को पशि जाती है, यही भितर को से
ପଶି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଛାତି, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଆମର ଛାତି। କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ହେଇକି ତା ଠିକ ତଳେ ଏଇଠି ଆମର ପେଟ ଥାଏ, ଏଇଠି ଆମର ପେଟ ଥାଏ। ତ ସେଇ ପେଟରେ ଥିବା ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ହେଲା, ଉଦର କହିଲେ କଣ ପେଟ, ତ ସେଇ ପେଟରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ର ଶିଥିଳନ ଘଟେ କିମ୍ବା ଫୁଲିଯାଏ, ଏଇଭଳି ସେ ଫୁଲିଯାଏ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଆଗକୁ ଉଠି ଆସେ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଆଗକୁ ଉଠି ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିକେ ମାର୍କ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଛାତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଛାତି ଯୋଉ ଟିକେ ଫୁଲିଯାଏ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ସେଟାକୁ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଗୁଡା ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଭଳି କି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଏକ ମାଂସପେଶୀ ଏଇଠି ହେଇକି ଥାଏ, ଭିତରେ ଥାଏ। ତ ସେଇ ମାଂସପେଶୀ କଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ହେଇକି ଥାଏ, ବଙ୍କେଇକି ଉପରକୁ ବଙ୍କେଇକି ଥାଏ, ସିଏ କଣ ହବ ନା ଏଇଭଳି ସମତଳ ହେଇଯିବ, ସମାନ ହେଇଯିବ ତଳେ ହେଲା, ତଳକୁ ଏଇଭଳି ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ କିମ୍ବା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ ଏଇଭଳି କି ହେଇଛି, ସେ ମାଂସପେଶୀକୁ ତଳକୁ ଠେଲିବ କିମ୍ବା ଚାପ ପକେଇବ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ, ସମତଳ ହେଇଯାଏ। ଜାଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସର କଣ ହୁଏ କି, ଆମର ନିଶ୍ୱାସର ଠିକ ଓଲଟାଟା, ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଠିକ ଓଲଟାଟା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଜରା ତାର କଣ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟେ। ଏଠାରେ ସଂକୁଚିତ ହଉଥିଲା, ଏଠାରେ ଶିଥିଳନ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର କଣ ହଉଥିଲା, ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟୁଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ପେଟଟା ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ପେଟଟି କଣ ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଛାଡି ଦଉ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଏଇଠି ଆମର କଣ ହଉଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସମତଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସମତଳ ହେଇକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳାଏ, ଆମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଛାଡିକି ପଳାଏ, ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ପୁଣି ଏଇଭଳି ଗମ୍ବୁଜ ଆକାର ହେଇଯାଏ। ଗମ୍ବୁଜ ଆକାର କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ତାର ଅସଲ ଅରିଜିନାଲ ରୂପକୁ ସିଏ ଫେରିଆସେ। ଅରିଜିନାଲ ଆକାର, ତାର ଅରିଜିନାଲ ଆକାର ଏଇଭଳି କି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଉପରକୁ ଚାପ ପକାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମର ଏଇଭଳି ଗମ୍ବୁଜ ଆକାର କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଥିବା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ସେ ମାଂସପେଶୀଟା ସମତଳ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୁ ଛାଡିକି ପଳାଏ କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ପୁଣି ସେଇଭଳି ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ ହେଲା, ପୁଣି ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେବ ପୁଣି ସମତଳ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ ପୁଣି କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଭଳି ହେଇଯିବ। ତ ଜାଣିପାରୁଛ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କହିଲେ କଣ କିରେ, ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଥିବା ଭିତର ଅଂଶ ଗୁଡା କିମ୍ବା ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ, ଯେମିତି କି ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ, ଏଇ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଭିତରେ ସବୁ ହୃତପିଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମର ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ସେଇ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତ ଖାଲି କଣ ରହିବ ନା ଫମ୍ପା ହେଇଯିବ। ଆମ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଖାଲି ରହିବ ଭିତରେ ଫମ୍ପା। ତ ସେଇ ଫମ୍ପା ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଏଇଭଳି କି ଅଛି, ଆମର ଗୋଲ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା, ଏଇଭଳି କି ଅଛି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଥିବା ଜାଗା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ, ସେ ଜାଗାକୁ ହିଁ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାର ଆୟତନ ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଫୁଲିଯାଏ କହିଲେ 20%, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଆମ ଛାତି ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରୁ କମ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଫୁସଫୁସକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କଣ କୁହାହେଇଛି ନା, ଆମର ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ ଛାତି ଅଛି, ଛାତି ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଛାତି ଭିତରେ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ଦିଟା ଫୁସଫୁସ ଅଛି। ତ ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ଆମର ଫୁସଫୁସ ର ଏତିକି ସିଏ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଆମ ଫୁସଫୁସ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଘିଚିକି ସେ ନେବ
ପୁଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନାକ ବାଟରେ ଛାଡିଦବ। ତାର ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମର ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ସେ ଫୁସଫୁସ ରୁ ବାୟୁକୁ କାଢିବା ଆଉ ବାୟୁକୁ ପୁରେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କହିଲେ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ହେଲା। ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରୁ କମ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ପଡେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଶରୀର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶରୀର। ତ ଆମ ଶରୀରର ଚାରିଆଡେ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ତାର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଜାଗାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ ହେଲା, ଚାପ ପକାଏ। ଏଇଭଳି ହେଇକି ଚାପ ସବୁଆଡୁ ଉପରୁ ତଳୁ ହେଲା, ସାଇଡ ରୁ ଆଗ ପଟୁ ସବୁଆଡୁ ସିଏ ଚାପ ପକାଏ, ଯୋ ଦ୍ଵାରା କି ଆମର କଣ ହୁଏ, ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ହେଲା। ବାୟୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଚାପ ପକାଏ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟ ଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରୁ କମ ହୁଏ। ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ପିଲାମାନେ ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇକି ରଖିଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କଣ ହୁଏ ନା, ତାର ଚାପ ଟିକେ କମିଯାଏ, ଯୋ ଦ୍ଵାରା କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ବଢିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ଏଇନା ତମେ ତମେ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ ଅଛ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠେଲ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠେଲ ହେଲା। ତ ତୁମେ ତାକୁ ଠେଲିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଠେଲିବ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ତୁମେ ଦି ଜଣ କେହି କାହାକୁ ଠେଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସମାନ ଥିବ, ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେହି ଠେଲି ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦୁହେଁ ଯାକ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଯଦି ଦୁହେଁ ଯାକ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମଠୁ ଟିକେ କମଜୋର, ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମଠୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ତୁମ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ଇଜିଲି ତାକୁ ଠେଲିଦବ ଏଇପଟେ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କଣ ହବ, ଏଇପଟେ ଠେଲିଦବ ଇଜିଲି ସହଜରେ, ଯେହେତୁ ସେ ତୁମଠୁ ଦୁର୍ବଳ। ତ ଠିକ ସେଇଟା ହେଲା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଭିତରେ ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପଡୁଥିବା ଚାପରୁ କମିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଇ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ, ଆମ ଶରୀରରେ ପକଉଥିବା କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସରେ ପକଉଥିବା ଚାପ ସେଟା ବଢିଯାଏ ହେଲା। ତ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସରେ ଠିକ ତାର ଓଲଟାଟା କଣ ହୁଏ, ଆମର ନିଶ୍ୱାସରେ ନା ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଚାପ ପକାଏ। ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଏହା କହିଲେ କଣ, ଏହା କହିଲେ ସେ ଫୁସଫୁସକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଏହା କିମ୍ବା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ସେ କଣ କରେ, ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ଯୋଉ ଚାପ ପକାଏ ସେଟା ବଢିଯାଏ। କେତେବେଳେ, ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବାହାରିବାର ଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ନା, ସେ ଚାପଟା ବଢେଇ ଦେବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପଡୁଥିବା ଚାପ କମିଯାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାୟୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ, କିମ୍ବା ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନ ହବ, କିମ୍ବା ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଛାଡିବା। ତ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ତୁମ ବହି ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଏଇ ଦିଟାକ କଣ, ଦିଟାକ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ କିମ୍ବା ଛାତି ବୋଲି ଜାଣ ହେଲା। ଏଇଗୁଡା ସବୁ କଣ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କହିଥିଲି ଏଇଭଳି ହେଇକି ଥାଏ, ସେଟା କଣ ଗମ୍ବୁଜାକାର, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ଗୋଟେ ମାଂସ ପେଶୀ ହେଲା, ତଳେ ହେଇକି ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତଳେ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଅ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ବଢିଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ଛାତି ମଧ୍ୟରେ, ଛାତି ମଝିରେ ଥିବା, ଭିତରେ ଥିବା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଚାପ କମିଯାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛ ତୀର ଗୁଡା ମରା ହେଇଛି ହେଲା, ତୀର ଗୁଡା ମରା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି କଣ, ଏଇ ତୀର ଗୁଡା କଣ, ସେମାନେ କଣ ସୂଚଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ କିମ୍ବା ଛାତି ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ କିମ୍ବା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଇ ତୀର ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇ ତୀର ଗୁଡା ସେଟା କଣ, ସେଟା ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଗୁଡା ଫୁଲିଯାଏ। ଟିକେ ଆଗରୁ ପଡିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗୁଡା, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଫୁଲିଯାଏ କିମ୍ବା ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ହେଲା, କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ସେଇ ଏକା ଜିନିଷଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଅଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଅଛି, ସିଏ କଣ ହବ ନା, ସମତଳ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ସମତଳ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ଉପର ଆଡୁ ପ୍ରେସର ଚାପ ପଡିଲା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସବୁଠୁ ତଳେ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଗମ୍ବୁଜାକାର ହେଇକି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଛି, ସେ କଣ ହବ ଏଇଭଳି ସମତଳ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସରେ ଠିକ ଓଲଟାଟା, ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଡୁଥିବା ଚାପ ସେଟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ସେ କଣ କରିବ, ତାର ଚାପଟା ବଢିଯିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଫୁସଫୁସ ରେ ଫୁସଫୁସ କି ସେ କଣ କରିବ, ସେ ଚାପି ଦେବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ ରୁ ଚାପିକି ଆମର ଫୁସଫୁସ ରୁ ବାୟୁ ବାହାରିଯିବ। ସେ ବାୟୁରେ କଣ ଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାଏ। ଆମର ନିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁରେ କଣ ଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବାୟୁରେ କଣ ଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଚାପ ବଢିଯାଏ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ କମିଯାଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଠାରେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ବୁଜାକାର ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ସେ ସମତଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ହବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଗମ୍ବୁଜାକାର ଏଇଭଳି ସିଏ ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠିଯିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଠେଲିବ ତାକୁ ହେଲା। ଠେଲିଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ ଫୁସଫୁସ ରୁ ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାର୍କ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ପାଉଚ, ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଉଚ ପିଇଛ ହେଲା, ତ ସେଇ ପାଣି ପାଉଚକୁ ଆମେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଛିଡେଇ ଦଉ, ଛିଡେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାଣି ପାଉଚକୁ ଚିପି ଦଉ ଜାକି ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜୋର ସେ ଟାଇଟ କି ଜାକି ଦଉ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ପାଣି ପାଉଚରୁ ଆମର ଅ କଣ ହୁଏ ନା, ପାଣି ବାହାରି ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବ ଯେ ଏଇଠି ଆମର ପାଣି ପାଉଚ ହଉଛି ଦିଟା ଫୁସଫୁସ, ଦିଟାକ ଫୁସଫୁସ ହଉଛି ଆମର ପାଣି ପାଉଚ ହେଲା। ଆମର ହାତ ହଉଛି କିଏ, ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଚାପ ଆଉ ଗମ୍ବୁଜାକାର ଥିବା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। ତ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କଣ କରେ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରରେ ଥିବା ଚାପ କଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଫୁସଫୁସ କୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅ କଣ ହୁଏ ନା, ଫୁସଫୁସ ରୁ ବାୟୁ ବାହାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ପାଣି ପାଉଚ ଧରିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଚାପୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାପଟା କମେଇ ଦେବି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେଟା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ହୁଏ ବୋଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଜାଣିନିଅ। ତ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଇମାଜିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଟିକେ ମନରେ ଭାବିବ, ତାପରେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଘୋଷିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ହେଲେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହିଲେ କଣ, ନିଶ୍ୱାସ କହିଲେ କଣ। ତାପରେ এইটা বলে মোস্ট ইম্পর্টান্ট 2 নম্বর পয়েন্ট আমার। প্রথম পয়েন্ট তো আমি জানিলে প্রশ্বাস নিঃশ্বাস বিষয়ে। 2 নম্বর পয়েন্ট কোণ না, সম্বাদনর 2 নম্বর পয়েন্ট কোণ হচ্ছে না, আমার লেখা হয়েছি জনে সুস্থ ব্যক্তি, জনে গোটে লোক যদি সুস্থ ଅଛି ହେଲା, ହେଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସର ହାର କେତେ କହିଲେ, ମିନିଟ ପ୍ରତି 15 ରୁ 20 ଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 15 ରୁ 20 ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ କରେ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, 15 ରୁ 20 ଥର ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ କରେ, କେତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁ, ମନେ ରଖିଥିବ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି, ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆଗ ପଟକୁ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖିଥିଲ ସମସ୍ତେ, ଏଟାକୁ ଆମ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ଦ୍ଵାରା ବକ୍ଷ ଆଗପଟ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ଦ୍ଵାରା ଓ ପଛପଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି। ଆମର ଆଗପଟ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଆଗପଟ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ଦ୍ଵାରା, ଆଉ ପଛପଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ପଛପଟ କହିଥିଲି, ପଛପଟେ ଆମର କଣ ଅଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି କିମ୍ବା ପିଠି ପଟେ, ସେଟା ଆମର ପଛପଟ। ତାପରେ ଦୁଇ ପଟ, ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇ ସାଇଡ ହେଲା, ଦୁଇ ସାଇଡ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଓ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଜରା ମାଂସ ପେଶୀ ଦ୍ଵାରା, ଆମ ଦୁଇ ସାଇଡରେ କଣ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଦି ସାଇଡରେ ଆମର ମାଂସ ପେଶୀ, ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଜରା ମାଂସ ପେଶୀ ଆଉ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି ଆମର ଦି ସାଇଡ ରେ ହେଲା। ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଅଛି ବି ଦି ସାଇଡ ରେ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଜରା ମାଂସ ପେଶୀ ବି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ତଳ ପଟେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ, ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ସେଟା ଆଗପଟେ, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆଗପଟେ କଣ, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କହିଲେ କଣ କହିଥିଲି ନା, ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆଗପଟେ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ଥାଏ, ତା ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ ରେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଓ ଅନ୍ତଃ ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା ତଳ ପଟେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଥାଏ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କଣ, ଗୋଟେ ଗମ୍ବୁଜାକାର ମାଂସପେଶୀ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗମ୍ବୁଜାକାର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରେ। ଉଦର ଗହ୍ୱର କହିଲେ କଣ ନା, ପେଟ ହେଲା, ପେଟ ଆଉ ଛାତିକୁ ସିଏ ଅଲଗା କରେ। ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତି ଆଉ ପେଟ ମଝିରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଛାତି ଆଉ ପେଟ ମଝିରେ ହେଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅଛି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ତ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମର 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ, ଗ୍ୟାସିୟସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ତ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ, କୋଟରିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ
ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର କମ୍। ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ କଟୋରିକା କହିଲେ କଣ, କଟୋରିକା କହିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ପଢିଥିଲେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ এইটা হচ্ছে আমার କଟୋରିକା। এইଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଟାଇପର ଏଇଭଳି ଗୋଲ ଗୋଲ ଏକା ସହିତ ଲଟକି ଲଟକି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର କଟୋରିକା। ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କଟୋରିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ବାୟୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଆମର କଣ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଟା ଅଧିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଭିତରକୁ ଆମର କଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଇ ବାୟୁରେ କଣ ଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିଲ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ, ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ରକ୍ତ ଜାଲକ, ରକ୍ତ ଜାଲକ କହିଲେ କଣ କିରେ, ରକ୍ତ ଜାଲକ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ଅଛି ସେଟାକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଇଭଳି ହେଇକି ଥାଏ। ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ସେଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଲ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଜାଲ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଏଇଟା ଜୁମ କରିଦଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଜାଲ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଏଇଭଳି ଜାଲ ଟାଇପ ର ଦିଶୁଛି ନା, ଜାଲ ଯେମିତି କି ଆମେ ମାଛ ମାଛ ଯୋଉ ଧରାଯାଏ ଜାଲ ଯେମିତି ଥାଏ, ସେଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦିଶୁଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର, ଏଇଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଦିଶୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜାଲ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଜାଲ ଘେରିକି ଅଛି। ହେଲା, ସେଟାକୁ ରକ୍ତ ଜାଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ତୀର ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ। ତ କଣ ହଉଛି ଆମ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ରକ୍ତ ଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। ତ ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଲ ଟାଇପ ର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଜାଲ ଟାଇପ ର ଅଛି, ସେ ଜାଲରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା, ଆମର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ, ଯିବା ଆସିବା ହଉଥାଏ ସବୁବେଳେ। ହେଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଲ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ଟାଇପ ର, କିନ୍ତୁ ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଲ ଟାଇପ ରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଏଇଭଳି ଜାଲ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା, ରକ୍ତ। ହେଲା, ତ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଆମର କଣ ଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା, ବିଶରଣ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଅ, ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ବିଶରଣ କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଂସପେଶୀ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ୟାସ ର ବିନିମୟ ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କଣ ଲେଖା ଅଛି ନା, ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା କୋଟରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ର ବିନିମୟ ଘଟେ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ ପିଲା। ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଏଇଟା ଟପ ଟପ ଟାଇପ ର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ ର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଜୁମ କରିକି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ତ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ବାୟୁ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଏଇ କଟୋରିକା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ସେଇ କଟୋରିକାକୁ କିଏ ଘେରିକି ରହିଛି, ରକ୍ତ ଜାଲକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, ପୁରା ଲେଟକିକି ଅଛି। ତ ଯେମିତି କି ମାଛ ଗୁଡା ପୁରା ତମେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ମାଛକୁ ଯେମିତି ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ଅଛି କଟୋରିକା ଗୁଡା, ସେଇ କଟୋରିକାକୁ କିଏ ଘେରିକି ଅଛି, ରକ୍ତ ଜାଲକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେ କଟୋରିକାର କାନ୍ଥ ଦେଇ, ହେଲା, କାନ୍ଥ ଦେଇ କଣ ହୁଏ ନା, ଅମ୍ଳଜାନ ଏଇ ଆମର କଟୋରିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କଟୋରିକାରେ କଣ ଥାଏ, କଟୋରିକା ଭିତରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ। ତ ସେଇ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା କଟୋରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓ ରକ୍ତ ଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ର ବିନିମୟ ଘଟେ। ହେଲା, ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା। ହେଲା, ରକ୍ତ ଜାଲକ ଆଉ କଟୋରିକା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇନା ସପୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଟୋରିକା, ତାକୁ କିଏ ଘେରିକି ଅଛି, ତାକୁ ଘେରିକି ଅଛି ରକ୍ତ ଜାଲକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରକ୍ତ ଜାଲକ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ବାୟୁ ଅଛି, ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ବି ବାୟୁ ଥାଇପାରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁ ଏଇଠୁ ଛାଡିକି ସିଏ ଏଇଠିକି ଆଇବ ଭାରି। ହେଲା, ଏଇଠିକି ସେ ଆଇବ ଭାରି,
ଆଉ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହବ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭିତରକୁ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଭାରି। ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବାୟୁ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୋଉ ବିନିମୟ ହଉଛି ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି କହିଲେ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ। ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ କହିଲେ ଆମର ରକ୍ତର ଲୋହିତ କଣିକା କିମ୍ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆରବିସି କିମ୍ବା ରେଡ ବ୍ଲଡ ସେଲ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ପଢିଥିଲେ। କ'ଣ ଥାଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କ'ଣ ଥାଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆମର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ରକ୍ତର ଲୋହିତ କଣିକା ସେ ଏକା ଜିନିଷଟା ହେଲା। ସେଇଠି କ'ଣ ଥାଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥାଏ। ତ ସେଇ ରକ୍ତ ଚାଲକ ଯୋଉ ଥାଏ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଚାଲକ ଥାଏ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ରକ୍ତ ଚାଲକରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ। ତ ସେଇ ରକ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଇ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥାଏ। ତ ସେଇ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର କୋଟରିକା ଭିତରୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପାଇକି ସେ ଆମର ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୋଟରିକାରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଏ ଟାଣି ନିଏ ଆଉ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ହେଲା। ନିଜେ ଧରିକି ପଳାଏ ତ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ନିଜେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରୁ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କ'ଣ କରିବ ସେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନକୁ ରକ୍ତ ବୋହେଇକି ନବ ହେଲା। ବୋହିକି କୋଉଠିକି ନବ ନା ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୋଷ ନିକଟକୁ ସେ ନବ ହେଲା। ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କ'ଣ କରିବ ଆମର ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବ। ରକ୍ତରେ ସେ ଥାଏ ତ ରକ୍ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇକି ଅଛି ନା। ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଭିତରେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ କିମ୍ବା ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଅଛି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତ ତାର ନୂଆ ରୂପରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ତାର ନୂଆ ରୂପ ହଉଛି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ। ତ ସେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିକି ସେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅସଂଖ୍ୟ ତ ନାହିଁ ଆମର କିଛି କେତେ କୋଟି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ସିଏ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସେଇ କୋଷ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ କୋଷକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଦେବ O2 ହେଲା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ତାର କାମ ହଉଛି ନା ସିଏ କୋଟରିକାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଧରିକି ସିଏ ଯିବ କୋଉଠିକି ଯିବ କୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ। କୋଷ ପାଖକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହବ ନା ସିଏ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନକୁ କୋଷକୁ ଦେଇଦେବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କୋଷ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପାଇକି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କରିବ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପରେ ସେଠାରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସେଠାରୁ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ହେଲା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆସିବ ସେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଷକୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ସରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସିଏ ପୁଣି ପାଇ ଆସିବ ହେଲା ଯେ ଭାଇ ଆଉ କୋଷ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇଥିଲି ତା ବଦଳରେ ତୁ ମତେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେ। ତ କୋଷ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ସାରିଛି। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପରେ ଆମର କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଆମର CO2 କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ କ'ଣ କରିବ କୋଷ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନକୁ ସେ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ସେ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବ ଆଉ ଫୁସଫୁସରେ ଥିବା କୋଟରିକାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ କୋଟରିକାକୁ ସେ ଦେଇଦେବ। କୋଟରିକା କ'ଣ କରିବ କୋଟରିକା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫୁସଫୁସ ସଂକୁଚିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ କୋଟରିକାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସିଏ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଦେଇକି ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଗ୍ୟାସ ପରିବହନରେ ଆମର ପଢିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ ଇକ୍ୱେସନରେ ପଢିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇକ୍ୱେସନ ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଯୋଉଟା କି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କିମ୍ବା ସିଏ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସେ କ'ଣ କରିବ କୋଷକୁ ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଦେବ ନା ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଦେଇଦେବ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କୋଷ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହବ। ତାପରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପରେ କ'ଣ ହବ ସେଥିରୁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିମ୍ବା CO2 ନିର୍ଗତ ହବ। ସେଇ CO2 କିମ୍ବା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଆମର ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ସେଇ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର CO2 କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସିଏ
ପୁଣି ଧରିବ, ଧରିକି ସେ କ'ଣ କୋଉଠିକି ନେବ ନା ଯାଇକି ସେ କଟରିକାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ କଟରିକାରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ କ'ଣ ହୁଏ ବାହାରିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେ ଜୋରସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ କେତେ ଜୋରସେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହଉଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ଶ୍ଵସନ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଗଲା, ରେସ୍ପିରେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ବି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ। ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହଉଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କର, ଟିକେ ମାର୍କ କର, ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ରହୁଛି।